सो बेटा अज की फिजिक्स क्लास बहुत बहुत स्वागत है। अज की क्लास असी करांगे यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। यूजेस ऑफ ते इहदे नाल रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करांगे ते फिर असी करांगे लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सो सब तो पहला यूजेस। सो यूजेस दे विच जिहड़ी सब तो पहली यूज है वो है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स into another। जिस तरह की साडे कोल अलग अलग सिस्टम्स है यूनिट्स दे, SI सिस्टम है, CGS सिस्टम है, FPS सिस्टम है। सो जे असी SI सिस्टम को CGS च कन्वर्ट करना हो या CGS को SI च कन्वर्ट करना हो, इसी तरह इन्हां नूं इंटर कन्वर्ट करना हो या इन्हां नूं इंटर कन्वर्ट करना हो, then we can make use of dimensional equation। सो डायमेंशनल इक्वेशन की हेल्प नाल असीं एक सिस्टम तो दूसरे सिस्टम च जिहड़ा है यूनिट्स दा उच कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह SI यूनिट दे विच फोर्स है, फोर्स की यूनिट जिहड़ी है न्यूटन है। इसी तरह जे CGS सिस्टम च देखो तो डायन है। सो जे असीं ये पता करना हो कि एक न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मैनी डायन्स, सो वी कैन कैलकुलेट इट विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। तो दूजी जिहड़ी यूज है वो है टू चेक द करेक्टनेस, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूले। सो जिस तरह साडे कोल बहुत सारे फॉर्मूले होंदे हैं, सपोज असीं उहदी करेक्टनेस चेक करना चाहते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मतलब जो लैफ्ट साइड के उपर डायमेंशनस है और राइट साइड के उपर डायमेंशनस है, तो उन्होंने असीं इक्वेट करके फिर असीं उहदी जिहड़ी करेक्टनेस है फॉर्मूले की वो पता कर सकते हैं। तो असीं वन बाय वन इन्हों विद एग्जाम्पल्स करांगे। एंड द थर्ड वन इज derivation of formula। मान लो असी किसी क्वांटिटी वास्ते कोई फार्मूला ड्राइव करना है। फॉर एग्जांपल जिस तरह पेंडुलम है, पेंडुलम का असी टाइम पीरियड वास्ते फार्मूला जिहड़ा है वो ड्राइव करना, तो जेकर सानू ये पता होएगा कि ये टाइम पीरियड किहड़ी चीज़ों पर डिपेंड करता, then we can make use of dimensional equation, rather principle of homogeneity in dimensional equation, we can drive a formula। इस यूज ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ एग्जाम्पल ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਟੂ ਕਨਵਰਟ ਵਨ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਇਨਟੂ ਅਨਦਰ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਟੂ ਕਨਵਰਟ ਵਨ ਸਿਸਟਮ ਆਫ to convert one system of units into another one। So first use है, suppose साडे कोल कोई क्वांटिटी है Q, and how we represent a quantity? We represent a quantity by its numerical value as well as its unit। जे असी numerical value लिख दी पर यूनिट नहीं लिखी तो इट मीनस असी फिजिकल क्वांटिटी नू पूरी तरह रिप्रेजेंट नहीं किया। सिमिलरली वाइस वर्सा। सो कहने का मतलब यह है कि numerical value ते यूनिट ये दोनों चीज़ां बहुत जरूरी है किसी क्वांटिटी नू रिप्रेजेंट करने वास्ते। हुण एक क्वांटिटी दे न्यूमेरिकल वैल्यू ते यूनिट
ਹੁਣ ਇਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਯੂਨਿਟ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਸਪੋਜ਼ ਸੇਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ N1U1 ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਿਕੋਜ਼ 1 ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਫਸਟ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਯੂਨਿਟਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ N2U2 ਦਾ। Now N1U1 is equal to N2U2. N2U2. For example, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟ 1 ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈ, 3 ਬੇਸਿਕ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ M1, L1 ਤੇ T1। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ m ਦੀ ਪਾਵਰ a ਹੈ ਤੇ l ਦੀ ਪਾਵਰ b ਹੈ ਤੇ t ਦੀ ਪਾਵਰ c। ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ n1 ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸੈਕੰਡ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ n2 ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ m1 l1 t1 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਯੂਨਿਟਸ ਆ ਗਈਆਂ ਦੂਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ m2 l2 ਤੇ T2 ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ A, B ਤੇ C। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਪੋਜ਼ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਫੋਰਸ ਤੇ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ N1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 1 ਤੇ U1 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਟਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਊਟਨ ਨੂੰ CGS ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ CGS ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ N2 ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ N2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ N2 ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ N2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਆ ਆਏਗਾ, N2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ N1 ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੈ M1 L1 T1 ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ A ਤੇ B ਹੈ ਤੇ C ਹੈ। ਸੋ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ M2 L2 ਤੇ T2। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ A B ਤੇ C ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਹੇਅਰ M represent mass, L represent length and T represents time. So because these quantities are similar, so ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ it is equal to N1 M1 over M2। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੇ M1 ਤੇ M2 ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਵਰ A ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਵਰ A ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ A। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ L1 over L2, ਸੋ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋ ਗਈ B ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ T1 over T2, ਸੋ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋ ਗਈ C। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਇਆ, N2 ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ N2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਟੇਕ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ to convert one system of units into another. Suppose ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ say force। ਸੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜੋ SI ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ CGS ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ ਨਿਊਟਨ ਤੇ CGS ਹੈ ਡਾਇਨ।
ओके। तो फोर्स जिहड़ा है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ डायमेंशनल फार्मूला है वो है m1 l1 t माइनस 2। मतलब ਇਹਦੇ ਚ मास लेंथ ਤੇ टाइम ਜਿਹੜਾ है वो यूज हो रहा। सो जेकर ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ देखिए मास ਜਿਹੜਾ है ਉਹਦੀ SI यूनिट ਜਿਹੜੀ है वो किलोग्राम है। इसी तरह CGS ਦੇ ਵਿੱਚ ग्राम है। ਤੇ ਜਿਹੜੀ लेंथ है ਉਹਦੀ SI यूनिट ਜਿਹੜੀ है वो है मीटर ਤੇ ਇੱਥੇ है सेंटीमीटर। ਤੇ ਜਿਹੜਾ टाइम है ਉਹਦੀ SI यूनिट है सेकंड ਤੇ ਇੱਥੇ भी सेकंड। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ n1 u1 n2 u2। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ n1 ਹੈ मतलब ਅਸੀਂ फोर्स ਦੀ ਜਿਹੜੀ यूनिट है न्यूटन ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 1 न्यूटन हाउ मैनी डाइन। एक न्यूटन किन्ने डाइन ਦੇ इक्वल टू है। सो ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ n1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਹੈ। n1 1 एंड n2 ਉਹ ਅਸੀਂ फाइंड करना ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ डाइन। ठीक है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ u1 है ਉਹ है न्यूटन। u1 है ਸਾਡੇ ਕੋਲ न्यूटन ਤੇ u2 है ਸਾਡੇ ਕੋਲ डाइन। क्योंकि CGS ਦੇ ਵਿੱਚ फोर्स ਦੀ यूनिट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ डाइन है ਤੇ SI ਦੇ ਵਿੱਚ न्यूटन है। सो आ चीज ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। सो ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਹੋਣੀ। सो n2 n1 u1 over u2। ओके। ਤੇ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ n1 ਤੇ u1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ u1 ਓਵਰ u2 ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨਡ ਲਿਖ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ m1 ਓਵਰ m2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ a l1 ਓਵਰ l2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ b ਤੇ t1 ਓਵਰ t2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ c। ठीक है। तो हुण n2 आ गया साडे कोल n1। सो व्हाट इज n1? n1 इज 1 क्योंकि असी 1 न्यूटन फाइंड कर रहे हैं कि किन्ने डाइन दे इक्वल टू है। सो n1 इज 1 m1 ओवर m2। सो m1 ओवर m2 हुण देखो ये साडे कोल 1 है ते ये साडे कोल 2 है। सो m1 मतलब मास दी जिहड़ी यूनिट है वो इत्थे कितनी आ जाएगी m1 1 kg ते इत्थे मास की यूनिट m2 कितनी आ जाएगी 1 ग्राम। सो इसकी पावर कितनी आ जाएगी। सो मास की साडे कोल कितनी पावर है इत्थे देखो 1। सो इत्थे आ जाएगा 1। सिमिलरली l1 ओवर l2। सो लेंथ की यूनिट जिहड़ी है फर्स्ट सिस्टम दे विच कितनी है मीटर। सो इत्थे आ गया 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर। तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी लेंथ दी 1 आ जाएगी। सो इत्थे भी 1 आ गया। सिमिलरली t1 ओवर t2। सो टाइम दी जिहड़ियां यूनिट्स है दोनों पासे सेकंड है। सो इत्थे भी 1 सेकंड आ जाएगा इत्थे भी 1 सेकंड आ जाएगा। सो इसकी पावर आ जाएगी -2। ठीक है। तो हुण असीं कन्वर्ट करना 1 kg हाउ मैनी ग्राम 1000 ग्राम ओवर 1 ग्राम। 1 मीटर हाउ मैनी सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। सो 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेकंड ओवर 1 सेकंड दे आर कैंसल्ड विद ईच अदर। सो ये साडे कोल आ गया ते ग्राम दे नाल ग्राम कैंसल हो गया सेंटीमीटर नाल सेंटीमीटर। सो साडे कोल n2 आ गया 1 इंटू 10 टू पावर 3 इत्थे 0 है तो 2 इत्थे कितनी हो गई टोटल 5। सो इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5। सो ये वैल्यू आ गई साडे कोल n2 दी। ठीक है। तो हुण असीं n2 इत्थे फिल कर सकते हैं। इस इक्वेशन च असीं फिल कर दिंदे हैं। सो साडे कोल आ गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे n2 सीगा आह ते n2 दी वैल्यू आई साडे कोल 10 दी पावर 5। सो इत्थे आ गया नाल 9। सो इस तरीके नाल असीं फाइंड कर सकते हैं कि
जेकर एक सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨਿਊਟਨ ਹੈ ਫੋਰਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਨ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ 10⁵ ਡਾਇਨ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਨਿਊਟਨ ਨੂੰ ਡਾਇਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਦੋ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਊਲ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਅਰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਊਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ એનર્ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ એનર્ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ m1 l2 ਤੇ t-2। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ SI ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ CGS ਦੇ ਵਿੱਚ SI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ CGS ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਗ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 1 ਜਾਊਲ ਇਜ਼ ਟੂ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਅਰਗਸ। How many arcs? So let us do it. So ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ N2 is equal to 1 kg of 1 gram ਮਾਸ ਹੈ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ L ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ 1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2, ਤੇ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਯੂਨਿਟ -2 ਹੈ, ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ N2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ, N2 is equal to 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 1 ਗ੍ਰਾਮ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 1 ਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2, ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ 2 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 1000 ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 100 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 10000। ਸੋ N2 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 10⁻³ + 4 7। ਸੋ 1 joule is equal to 10⁻⁷ erg. We can say that 1 joule is equal to 10⁻⁷ erg. ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਨਾਓ ਚੈੱਕ ਦਾ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨ t is equal to 2 pi L/g square root, where L is the length and t is the time period of a simple pendulum, g is acceleration due to gravity. So we will use here principle of homogeneity. We have t is equal to 2 pi L/g square root. Okay, so time period ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ m0 l0 ਤੇ t⁻1 is equal to 2 pi. so here L ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ m0 l t0 divided by small g is acceleration due to gravity. So what are the units for acceleration due to gravity? L t -2, here L⁻⁴ and t⁻⁻2, m⁻�0, so under square root. So by solving this will cancel out, and here L⁻⁴ and L⁻⁴ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ is equal to 2 pi, ਤੇ t ਜਿਹੜਾ ਹੈ -2 ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਜਦੋਂ ਜਾਊਗੀ ਤੇ t ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅੰਡਰ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਥੇ m ਦੀ ਪਾਵਰ 0 l ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੈ, ਮੀਨਸ t ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ t ਸਕੁਅਰ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ t ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਣ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ this formula is dimensionally correct. So the third use is derivation of a new formula. So let us understand this third use with the help of this example. So derive an expression for time period t of a simple pendulum which may depend upon mass of bob m. ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਂਡੂਲਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਂਥ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੌਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਮੰਨ ਲਓ m ਹੈ ਤੇ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਪੈਂਡੂਲਮ l ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਲ g ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ t ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸ, let the power of m is a and it also depends upon length of the pendulum l. so मान लो ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ b ਹੈ ਤੇ ਇਹ g ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਲ g ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ c ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ t is proportional to m raised to a, l raised to b ਤੇ g raised to c। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ k। ਸੋ ਹੇਅਰ m raised to a ਤੇ l raised to b ਤੇ g ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ g। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਉਹ t ਹੈ ਵਿਦਨ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ, k ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ m ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ a। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ l ਹੈ ਵਿਦਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ b ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈ lt - 2। ਸੋ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ c। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ k m raised to a ਤੇ l raised to ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ l ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਥੇ b ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ l ਦੀ ਪਾਵਰ c ਹੈ। ਸੋ l ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ b plus c। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ t ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ -2 into c -2c। ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ m ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ m ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੈ, l ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ 0 ਹੈ ਤੇ t ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ 1 ਹੈ। ਸੋ ਬਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹੋਮੋਜੈਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੈ m l t ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ m ਦੀ ਪਾਵਰ a ਹੈ ਤੇ m ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ a = 0। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਥੇ l ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ l ਦੀ ਪਾਵਰ b plus c ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ b plus c = 0। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ t ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 1 ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ -2c ਹੈ। ਸੋ 1 = -2c। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ a = 0 ਹੈ ਤੇ b = ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ b = -c ਤੇ ਇੱਥੋਂ c = ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -2 ਇੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚ -1/2। ਜੇ c -1/2 ਹੈ ਤੇ b ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, b = -c ਹੈ, b = -c। ਸੋ ਮਾਈਨਸ ਆਫ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1/2। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/2। ਸੋ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 1/2, c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ -1/2 ਤੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 0। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ t = ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, t = ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ k m raised to a। ਸੋ m ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਆਈ ਤੇ ਇੱਥੇ l ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ l ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ b ਹੈ। b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆਈ, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/2 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ g ਤੇ g ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ c ਤੇ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -1/2। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ = k l ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 ਓਵਰ g ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ k = l ਓਵਰ g ਦਾ ਸਕੁਅਰ।
ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹੋਮੋਜੈਨਿਟੀ ਇਕੁਏਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ MLT ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ABC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ABC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ T = K L/G square root। So this was the third use of dimensional equation, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So now limitations of dimensional analysis. So beta let us discuss about the limitations of methods of dimensions। So ਅਸੀਂ uses ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। uses ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟਸ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੂ ਚੈੱਕ ਦਾ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਤੇ ਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸੋ ਪਰ देयर आर ਸਮ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ the method does not give any information about the dimensionless constant। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ dimensionless constant ਹੈ ਜਿੱਥੇ suppose ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ kinetic energy = ½ mv²। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 1/2 ਹੈ 1/2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ dimensionless constant ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 1/2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ 1/4 ਲਿਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਹੀ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਇਟ ਫੇਲਸ when a physical quantity depends upon more than 3 physical quantities। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ mgh ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਹਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਵਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ A ਹੈ, ਇੱਥੇ B ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ C ਹੈ, ਇੱਥੇ D ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹੋਮੋਜੈਨਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲਿਕੇਸੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। A B C D 4 ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਥਰਡ ਵਨ ਇਟ ਫੇਲਸ ਵੈਨ ਅ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਮ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ 2 ਔਰ ਮੋਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ S = UT + ½ AT²। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਲਿਖ ਕੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਜਦੋਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰਥ ਵਨ ਹੈ ਇਟ ਫੇਲਸ ਟੂ ਡਰਾਈਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਇਨਵੋਲਵ ਟ੍ਰਿਗੋਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਲੋਗਰਿਥਮਿਕ ਔਰ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ sin θ cos θ tan θ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ log ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵਰਕ ਡਨ = fs cos θ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ cos θ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ sin θ ਵੀ ਲਿਖ ਦਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ tan θ ਲਿਖ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕਰੈਕਟ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਐਂਡ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ the method becomes complicated when dimensional constants are involved. For example,
ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਰਜ ਬਾਡੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨਿਊਟਨਸ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਲਾਅ F is equal to capital G m1 m2 divided by r square। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦਾ ਮਾਸ ਆਫ ਦਾ ਫਰਸਟ ਬਾਡੀ and it is proportional to mass of the second body and inversely proportional to the square of the distance between them। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ G ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਇਹਦੀ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ G ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ G ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ G ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ G ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ, ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਕ੍ਰੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ।